ओम शांति। आजिर एही आध्यात्मिक मंथनकु समस्तंकु स्वागत। आजि आमे देखिबा आउ गभीर भावे बुझिबाकु चेष्टा करिबा 2 सेप्टेम्बर 2025 रो मधुबनरु आसीथिबा बाप दादांको महावाक्य माने ब्रह्माकुमारीज दैनिक मुरली। हाँ, ए मुरली तो ज्ञानर सागर। एकदम। आउ आमे चेष्टा करिबा एहारो किछि मुख्य रत्नगुड़िकु मिसिकी बुझिबा पाई। आजिर मुरलीर मुख्य कथावस्तु होउछि आमे देखिबा विश्वरे शांति स्थापन करिबारे आमर भूमिका, आमर स्वतंत्र भूमिका। हाँ, आउ ता सहित पवित्रतार गुरुत्व, अतुलनीय महत्व। ठीक है। आउ एइटा केवल शुणिदेले हबनी, एइटा अनुभव करिबार विषय। सेथिपाई समस्तंकु अनुरोध एही आलोचनाकु पूरा शुणिबे मन देई, ताहिले जाई एहार गभीरताकु माने एहार व्यवहारिक दिगकु आमे धरि पारिबा। हाँ, निश्चय। आउ हाँ, जदि आपण माने एमिति दैनिक मुरली आलोचना आउ अधिक आध्यात्मिक विषयवस्तु चाहूचंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिवाकू भूलिबेनी। तेबे आसंतु आजिर मंथन आरंभ करिबा, देखिबा शांति प्रकृतरे कौन, परम पितांक आज्ञा पालन करिवार गुण रहस्य कौन। आउ केमिति आमे ए लौह जुगुरु स्वर्णिम जुग आडकु जाउछु। हाँ, सेई यात्रा विषय भी जानिबा। आसंतु एहार विभिन्न दिगकु टिके खोली देखिबा। मुरलीर आरंभ ही बहुत शक्तिशाली गोटे आह्वान अछि। मधुर संतान माने तुमे माने विश्वरे शांति स्थापन करिबा पे निमित्त आट। हाँ, तेणु तुमे माने केबे हेले असंत हेबा उचित नुहे। ए जो निमित्त शब्दटा अछि ना, एटा आमर दायित्वकु केते बढ़ाई दउछि आजिका समय रे विशेष करी। निश्चित भाबरे एटा खाली गुटे शब्द नुहे, एटा आम परिचय, आम कर्तव्य। देखंतु एबे तो कले जुगरे अंतिम समय चलीछि। हाँ, चारिआडे अशांति, भय, द्वंद्व, समस्ते शांति खोजुछंती बाहारे। किए सम्मेलनी करुछि, किए पुरस्कार दउछि। हाँ, बड़ बड़ चुक्ति भी होउछि। किंतु मुरली आमको मूल कथा मने पकौछि। प्रकृत शांति कोनोसी बाह्य जिनिस उपरे निर्भर करेनी। आउ मजा कथा हैला बापदादा कहउछंती शांति आमर स्वधर्म, आत्मार मूल गुण। ओहो, स्वधर्म। हाँ, जेतेबेले आमे निजकु देह न भाबी आत्मा बोली अनुभव करू, माने से आत्मा अभिमानी स्थिति रे रहू, सेतेबेले शांति आपे आपे आसी जाए। माने एइटा अभ्यास करी आनिबा जिनस नुहे। ना, एइटा आमर मूल स्थिति। आमे किए शांतिर सागर, परम पितांकर संतान। तो शांति तो आमर जन्मसिद्ध अधिकार, आमर उत्तराधिकार। हाँ, ठीक। बाहारे खोजिबा माने से मरीचिका पछरे गोड़ेइला भड़ी। प्रकृत उत्स तो भितरे अछि। बाह, एइटा वास्तविक गोटे बड़ कथा, माने दृष्टिकोण बदली देला भड़िया। शांति बाहरु आनिबार नहीं, भितरे जगेइबार अछि। एकदम। आपण जेमति कहिले ई आत्म अभिमानी स्थिति कथा, एइटा आजिकालीर जो मानसिक चाप, टेंशन ए सब को केमति सीधा सड़क कम करे। देखंतु मानसिक चापर मूल कारण कण? देह अभिमान और ता सांगकु विकार सबु, काम, क्रोध, लोभ ए सबु। हाँ, जेतेबेले आमे निजकु अविनाशी शांत स्वरूप आत्मा भावे देखुछु, सेतेबेले बाहरीय परिस्थितिर प्रभाव कमी जाउछि। एइटा ही प्रकृत आंतरिक शांति। अच्छा। आउ मुरली रे से निर्वाण धाम कथा भी कुहा जाइछि, जेउठी शांति कि अशांतिर प्रश्न ही नाही। हाँ, शांतिधाम आमर प्रकृत घर। तेबे आमे जेउ विश्व शांति स्थापन करिबा कथा कहूचु, सेइटा आउ निर्वाण धामर स्थिति ए दीटा भितरे फरक कौन? आउ ए फरक बुझिबा आम पुरुषार्थ पई केते जरूरी? बहुत जरूरी प्रश्न। देखंतु निर्वाण धाम हेला आम आत्मा मानंकर निज घर। सृष्टि चक्र रे आसीबा पूर्वरु आउ चक्र पूरा हेला परे आमे सेठी रहू। हाँ, सेठी तो कर्मर क्षेत्र नहीं, तेणु शांति बा अशांतिर कथा उठुनी। किंतु पिता आमकु एबे जीवन मुक्तिर लक्ष्य देउछंती। जीवन मुक्ति? हाँ, माने एई सृष्टि रे शरीर रे रहिकी भी कर्म बंधनरु मुक्त, सबुबेले शांति, सुख, आनंदरे रहिबा, जेमती सत्ययुग आउ त्रेता जुगरे थाए। ओहो। तेणु आम लक्ष्य सबुदिन पई निर्वाण धामरे रहिजिबा नुहे, जेमती किछि लोक भाबंती। स्वयं भगवान भी तो नियमरे बंधा, से भी चक्रारे आसुछंती, निज पाठ बुझाउछंती। हाँ, ए कथा भी कुहा जाइछि। तेणु आमर काम हेला एई संगम जुगरे पितांकठु शक्ति नेबा, निजकु बदळेइबा आउ विश्व शांतिर स्थापनारे निमित्त हेबा
ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ବୁଝିଲେ? ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଲେ ଯାଇ ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯିବ। ଆମେ ଆଉମାନଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ସେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭୂମିକା ପଳେଇ ଯିବାର ନୁହେଁ, ବଦଳେଇବା ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପରେ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ମୁରଲୀରେ ପଚରାଯାଇଛି, ପିତା କେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହନ୍ତି? ଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାକାରିତା, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ପିତା କେଉଁ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଏଠି କେବଳ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇବା ଅନୁଶାସନ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହୃଦୟରୁ ଆସିବା ଦରକାର, ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ପିତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ୍, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ? କ'ଣ? ମାମେକମ୍ ୟାଦ୍ କରୋ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ କୋଉଟା? ଅମୃତବେଳା। ଏକଦମ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରସି ଶାନ୍ତ ସମୟ, 3:30ରୁ ପାଖାପାଖି 4:45। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରେମର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି, ଅମୃତବେଳାରେ ଉଠନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ବସି ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପିତା ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ସପୁତ ବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କହନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଳସ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅମୃତବେଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ କପୁତ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୁରଲୀରେ ତ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପୋଛା ମାରିବେ। ପୋଛା ମାରିବେ ମାନେ ଲାଜପଦ ପାଇବେନି, ସେବାଧାରୀ ବା ପ୍ରଜା ହୋଇ ରହିବେ। ଏଥିରୁ ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶାସନରେ ରହିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଏଠି ସେ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ବାପାର ଭଲ ପୁଅ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯତ୍ନ ନିଏ ଆଉ ଖରାପ ପୁଅ ନଷ୍ଟ କରେ। ହଁ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୀମ ପିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନାର ଯୋଉ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଯୋଡ଼ା? ମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରିତା କ'ଣ ଖାଲି ଅମୃତବେଳା ପାଇଁ, ନା ଆମ ଦିନସାରାର କାମ ପାଇଁ ବି? ନିଶ୍ଚୟ, ଦିନସାରା ପାଇଁ। ଏ ଉପମାଟା ବହୁତ ଗଭୀର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜଣେ ଲୌକିକ ବାପା ଚାହେଁ ତା ପିଲା ଭଲ ନା କରୁ, ସେମିତି ଅସୀମ ପିତା ବି ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବା। ହଁ, ଠିକ୍। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ କହୁଛେ, ତେବେ ଆମ କଥା, କାମ, ଏପରିକି ଚିନ୍ତା ବି ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପିତା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଆଉ ଚିନି ପରି ମିଳିମିଶି ରୁହ। ମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ମଧୁରତା ରହୁ। ହଁ, ମିଠା ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କାହାକୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଦୁଃଖ ଦେଉନି ତ? ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ କାମ ହେଇଯାଉନି ତ? ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ହଁ, କାରଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ପରମ ପିତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହିଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ଘରେ କି ସେଣ୍ଟରରେ ଅଶାନ୍ତି କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଆଣିବେ? ହଁ, ସେଇଟା ତ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହବ। ଆମେ ତ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତା, ରାଜାରାଣୀ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ସେଠିକାର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ପୁରାପୁରି ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ସହଯୋଗ। ତ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଏବେଠୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେଠାରୁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି କି କାହା ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଆସୁଛି, ତୁରନ୍ତ ସାବଧାନ ନେଇଯିବା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ସେ ତ ପରମ ଶୁଦ୍ଧ, ହୀରା ପରି। ତାଙ୍କୁଠୁ ଶକ୍ତି ନେବା, ଶ୍ରୀମତ୍ ନେବା। ଠିକ୍। ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଚରଣ ହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମିଶନର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ନିଜଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଯାଏଁ ଯାଏ। ଏକଦମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ଯୋଉ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ମୁରଲୀରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ହଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା। ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଏଟା ଆସେ କେମିତି? ଆଉ ପୁଣି ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି କାହିଁକି ଯାଏ? କମି କାହିଁକି ଯାଏ? ଏ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କଳା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କଳା? ହଁ, ଆତ୍ମାର କଳା। ଏଠି କଳା ମାନେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଆଉ ଗୁଣର ସ୍ତର, ଲେଭେଲ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ ନୂଆ ଥାଏ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ସବୁଠୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି। 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ପରି? ହଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ପୁରା ପ୍ରକାଶିତ କୌଣସି ଦାଗ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ପବିତ୍ରତା। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ଗୋଟେ ଖେଳ। ତ ସମୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଆତ୍ମାମାନେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି କମେ। ରୌପ୍ୟ ଯୁଗମାନେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର 2ଟା କଳା କମିଯାଏ, 14 କଳା ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଚାନ୍ଦର ଆଲୁଅ ଟିକେ କମିଗଲା, ତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ବି ସତ୍ୟଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଟିକେ କମିଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କମେ। ହଁ, ଆଉ ଏମିତି କମି କମି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା 8 କଳା ହୁଏ, ଆଉ କଳିଯୁଗ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କଳାହୀନ, ଯେମିତି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର। ଓହୋ। ସେତେବେଳକୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ପୁରା ବଢ଼ିଯାଏ, ବିକାର ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଫଳରେ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ଅପବିତ୍ରତା, ରୋଗ, ଶୋକ ସବୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏଟା ହିଁ ନରକ। ବୁଝିଲି। ପିତା ବୁଝାନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଧର୍ମ ପିତାମାନେ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ କରନ୍ତି, ମତଭେଦ ବଢ଼େ, ଅନେକ ଧର୍ମ ହୁଏ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆଣିବା ମାନେ ସେଇ ମୂଳ ପବିତ୍ର ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଉ ଆତ୍ମାର କଳାକୁ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଏକଦମ। ଏଇଠି ମୁରଲୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି, ଯେ ପିତା ନିଜେ ଆସି ବୁଝାନ୍ତି କି ସେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏ କାମଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିପାରିବେନି। ହଁ। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର, ଏଇଟା ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ସତ୍ୟ, ଯାହା କେବଳ ପରମପିତା ଶିବ ହିଁ ଆସି ବୁଝାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା କାମ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା, ଧର୍ମପିତା କି ମଣିଷ ଆତ୍ମା କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ତ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉ ପତିତ, ବିକାରୀ, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପାବନ, ନିର୍ବିକାରୀ, ସୁଖୀ କରିବା। ହଁ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ଏ ଅସମ୍ଭବ କାମ କେବଳ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ନିରାକାର ପରମପିତା ଶିବ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ସେ ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି, କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭର ମଝି ସମୟରେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତି। ହଁ। ସେ ଆସି ଆମକୁ ଏଇ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗର ନିଆଁରେ ହିଁ ଆମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ମଇଳା, ବିକାର, ପାପକର୍ମ ଲାଗିଛି, ସେସବୁ ଜଳିଯାଏ। ହଁ, ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ନିଜର ମୂଳ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା କୁହାଯାଏ। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ରଚନାର ପାଳନ କରନ୍ତି ବା ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ରଚୟିତା ଆଉ ରଚନା। ହଁ, ମୁରଲୀରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ସମୟ ବି କୁହାଯାଇଛି, 5000 ବର୍ଷ, ଆଉ 4ଟା ଯୁଗ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ, ରୌପ୍ୟ, ତମ୍ବା, ଲୌହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 1250 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଘୁରୁଥାଏ। ରିପିଟ୍ ହୁଏ। ଆଉ ପିତା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଓଲଟା ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତୁଳନା କରନ୍ତି, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଯାହାର ମୂଳ ବା ବୀଜ ହେଲେ ନିଜେ ପରମପିତା ଶିବ। ଓହୋ। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ବଂଶାମାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଗଛର ଶୀର୍ଷ, ମାନେ ଚୋଟି, ଆଉ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ନାଟକ ଆଉ ସେଥିରେ ପରମପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା, ଏସବୁ ବୁଝିବା ମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ଭରି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା କେମିତି, ଧାରଣା କରିବା କେମିତି? ମୁରଳୀ ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ଭାବରେ କୋଉ କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି? ହଁ, ବାପା ଦାଦା ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗରେ ଧାରଣା ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପାଲଟେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆମ କାମରେ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ, ବ୍ୟବହାରରେ ଆସେ। ତ ଆଜିର ମୁରଳୀରୁ ଧାରଣା ପାଇଁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାଷ୍ଟର ଭଗବାନ। ଏଇ ସ୍ୱମାନ ଆମକୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦିଏ। ହଁ, ଏଇ ସ୍ମୃତି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଚିନି ପରି ମିଳିମିଶି ରହିବା,
ମାନେ ନିଜର ମିଠା କଥା, ସ୍ନେହ, ସହିବା ଶକ୍ତି, ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଏକତାର ପ୍ରମାଣ। ଠିକ୍। ତୃତୀୟରେ, କେବେ ବି କାହାକୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା। ଦୁଃଖ ଦେଲେ ନିଜର ଶାନ୍ତି ବି ଯାଏ ଆଉ ପାପ କର୍ମର ବୋଝ ବି ବଢ଼େ। ଚତୁର୍ଥରେ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କାମକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆସୁରୀ କାମ ବା ଭୁଲ କାମ ହେଉନି ତ? ଏମିତି ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆଉ ଭୁଲ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ, ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ହେବା କି ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ପୂରେଇବାର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ, ତାକୁ ପୂରାପୂରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଁ, ଏ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିଦୂତ, ତେବେ ଆମଠୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଅଶାନ୍ତିର କୌଣସି କାରଣକୁ ବଢ଼େଇବାନି, ବରଂ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏଇ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କରେଇବ। ବାଃ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ବାସ୍ତବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନା ଚାବିକାଠି। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି ମୁରଲୀରେ। ହଁ, ବରଦାନ। ଶୁଦ୍ଧତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖର ଦେଶର ସମ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସୁଖର ସଂସାରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧତାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖର ଦେଶର ସମ୍ରାଟ ହେବା, ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ? ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ବରଦାନଟି ପୁରା ମୁରଲୀର ସାର କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଇଟା ପବିତ୍ରତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହିମା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧତା ବା ପବିତ୍ରତା କହିଲେ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓହୋ। ଏଇଟା ମାନେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପବିତ୍ରତା। ମାନେ ମନରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ବା ବେକାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କଥାରେ କିଛି କଡ଼ା କଥା ବା ମିଛ ନାହିଁ, କାମରେ କିଛି ବିକାର ବା ପାପ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ତରରେ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏମିତି ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ। ଏଇ ଶୁଦ୍ଧତାର ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ବନ୍ଧନକୁ କାଟିଦିଏ। କେମିତି? କାରଣ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହିଁ ହେଲା ଅପବିତ୍ରତା ବା ବିକାର। ତ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ଅଛି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଦୁଃଖର ଦେଶ, ମାନେ ଏଇ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ମାୟା ବା ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଦୁଃଖର ଅଧୀନ ହୁଏନି, ବରଂ ଦୁଃଖ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ଏମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହାଇନେସ୍ ଆଉ ହୋଲିନେସ୍, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପେ ଆପେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଲୋକର ମୁକୁଟ। ଆଉ ବରଦାନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏମାନେ ନିରନ୍ତର ସୁଖର ସଂସାରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ମା। ଯୋଉଠି ପୁରା ପବିତ୍ରତା, ସେଠି ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀୟ ଦୁନିଆ। ଅଦ୍ଭୁତ। ପବିତ୍ରତା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖର ସମ୍ରାଟ କରିପାରେ। ଏକଦମ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ରହିଲା? ସାର କ'ଣ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ କେହି ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଏଇ ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାର ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛୁ। ହଁ। ଆଉ ଏଇ ଶାନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିବନି। ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଚେତନାରେ ରହିବା, ପୁରା ପବିତ୍ର ହେବା, ଏକ ପିତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆଉ ଦିନସାରା ମନେ ପକାଇବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୈବୀ ପରିବାର ପରି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଚଳିବା, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଠିକ୍। ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳେଇବାର ଯାତ୍ରା, ଏଇ ପତିତ ଲୌହ ଯୁଗରୁ ପାବନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଆଡ଼କୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାରାଂଶ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ, ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୁରଲୀର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନି ଜଳାଅ ଏବଂ ନିଜ ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କର। ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନି, ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ଏହାର ମାନେ? ଏଟା ଉପରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲେ ବା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ହେବନି। ପିତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଯୋଗ, ଆମ ସ୍ମୃତି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ଭଲ୍କାନୋ। ଓହୋ। ଯେମିତି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ନିଆଁ ଭିତରର ମଇଳାକୁ ଜାଳି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ, ନୂଆ ଜମି ତିଆରି କରେ, ସେମିତି ଆମ ତୀବ୍ର ଯୋଗର ନିଆଁ କେବଳ ଆମ ନିଜ ଭିତରର ବିକାର ଆଉ ପାପକୁ ଜାଳିବନି, ତାହେଲେ ବରଂ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ହିଂସାର ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ବି ଶାନ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିବ। ବାଃ, ଏତେ ଶକ୍ତି! ହଁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ନିଜର ଶାନ୍ତିରୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱ ସେବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ,
ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଆମ ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ମରଣର ଶକ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଗଭୀର ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତା। ଖାଲି ନିଜ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ସବୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଏ କଥାଟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତେବେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଏହି ଭଲ ସନ୍ଦେଶକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ବେଶୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବାବାଙ୍କ କାମ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତି ଦୈନିକ ମୁରୁଲି ଆଲୋଚନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଥା ନିୟମିତ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ମନ୍ଥନରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।